morning, churches. Good morning. And I hope and I pray that God is going to be with us and cover us and be with His great grace and love in this worship time. Today, we're going to find out about God's love for us through a fun test. We have 3 jars on the table here. This is you and me. This is sin, and this represents Jesus Christ. Now, what is sin, do you guys think? What is sin? There is a simple way to understand sin and sins. God is holy. God is perfect. God is true God. Do you believe this? Amen? Okay. There is no way to be forgiven when we commit sins before God. For Jesus Christ, sin separates us from God's holiness. Oh, sin. Okay. Do you see the color? Yes. After we commit sins before Him, we cannot help but affected by sin only. And as we shared, just like before, there is no way to be forgiven your sins by yourselves. However, for God so loved us, world, He gave His only Son to us to forgive us. And the Bible promises us, anyone who believes in Him will be saved. It's clear. He washes away all your sins in Him, in the name of Jesus Christ. God is true, and God is pure, and God is perfect. There is no sins in Him. Look. And Jesus paid the price for our sins on the cross. He has solved all those problems of sins on the cross. Jesus, He defeated all the problem sins when He died on the cross. Now, what do you learn? What do you have? What do you see? Today's this simple test and the message. As Jesus is the only way who can forgive all our sins. He's the only way, the only one who can restore us as He created us first. And He promises anyone who believes, who open their heart and believe in Jesus Christ as my Lord, as my Savior, and as He is my King, will be saved. I hope and pray you remember this message. You remember this lesson and give thanks for the love of Jesus who forgave us, who will be save us, especially in this Thanksgiving Sunday. Amen? Amen. Okay, let's all go to God in prayer together. Father God, thank you for allowing us to have joint worship service with Next Generation. As you shared the heart of God and the love of Jesus Christ, please guide us to remember the grace of forgiving and the grace of restoring us as children of God. We pray all this in Jesus' name. Amen.
Okay, now youth and kids, you are free to go to your cell group. 자, 이 시간 우리 학생들 나갈 때요, 우리 오늘 본문의 말씀 다시 한번 다 함께 보기로 원합니다. 오늘 나눌 말씀 10편의 말씀입니다. 50편 14절, 15절, 그리고 23절의 말씀 우리 다 함께 한 목소리로 보겠습니다. 시작. 감사로 하나님께 제사를 드리며 지존하신 이에게 내 소원을 갚으며 환난 날에 나를 부르라. 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리로다. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 아멘. 어느 날 친한 두 친구가 있었어요. 이 두 친구가 한 자리에서 모이게 되었습니다. 서로의 안부를 이렇게 나누던 중에 한 친구가 다른 친구에게 다음과 같이 이렇게 이야기를 하게 됩니다. 야, 3주 전에 우리 할머니가 돌아가셨는데 2억 원을, 200,000이죠? 2억 원을 유산으로 남기셨어. 이 말을 들은 친구는 할머니를 잃은 그 아픔을 가지고 있는 이 친구지 않습니까? 그를 위로해주고 또 할머니가 그렇게 아름답게 남기신 그 유산을 잘 사용하도록 그렇게 격려를 하기도 했습니다. 그런데 이 유산을 받았다는 친구가 거기서 말을 끊지 않습니다. 계속해서 말을 이어갑니다. 그리고 또 2주 전에는 우리 고모가 갑자기 돌아가셨는데 나한테 3억 원을 남기셨어. 300,000인 거죠. 전체 500가 됐습니다. 이야기까지 듣게 된 이 다른 친구는 이제는 마음에 부러움이 생기는 거예요. 야, 괜찮은 거 아니야? 이야기를 하게 되었습니다. 그런데 이 친구가 거기에서 그치지를 않습니다. 그리고 또 지난주에는 우리 외삼촌이 돌아가셨는데 외삼촌이 5억을 남기셨어. 500,000입니다. 듣고 보니까 이 친구는 지금 가만히 앉아서 한 달도 안 되는 시간 동안 우리가 말로만 듣는 밀리언을 모으게 된 거예요. 그런데 이 친구의 얼굴에는 전혀 기쁜 얼굴이나 감사한 마음이 하나도 없어 보입니다. 오히려 그 얼굴에는 불만만 가득하게 있고 어두운 그림자만 가득히 있는 거죠. 그래서 그 모습을 보고 있었던 이 친구가 자기 친구에게 그렇게 묻게 됩니다. 야, 너 그 많은 유산을 받았는데 이제 큰 부자가 되었잖아. 그런데 너 얼굴이 왜 그래? 왜 그렇게 울상이야? 화가 난 얼굴을 하고 있어. 그러자 이 밀리언 10억 원을 받은 친구가 이렇게 대답했다고 합니다. 야, 이번 주에는 아무 소식이 없잖아. 이게 인간입니다. 이게 우리 안에 죄의 흔적을 가지고 있는 우리 사람의 모습인 거예요. 하나님과의 관계가 있습니다. 하나님과의 관계를 무엇으로 이야기를 한다고 했습니까? 네, 그게 예배. 하나님과의 관계를 바로 예배다라고 말씀을 드렸었죠. 그 하나님과의 관계를 잘 붙들고 살아가는 삶, 하나님과의 관계를 잘 붙들어서 의지하는 인생이 바로 예배자의 삶을 살아가는 우리 성도님들의 건강한 삶이 되는 것입니다. 바로 그 예배자의 삶을 살아가기 위해서 건강하게 하나님의 부르심을 받고 하나님의 지음을 받은 그런 하나님의 백성이 우리 성도님들과 제가 되었다라는 거예요. 그런데요, 우리 안에 그 하나님과의 관계, 이 예배가 무너지고 그래서 예배자의 삶이 그 자리에서 멈춰져 버리게 된다면은 그 자리에서요, 여지없이 바로 그 순간에 세상의 방법과 사람의 욕심이라는 것은 우리 안에 들어오게 되어 있어요. 하나님의 무너진 바로 그 자리에는 아무것도 들어오지 않는 것이 아니라 하나님께서 내 인생 가운데서 무너진 자리에는 반드시 세상의 방법, 사람의 욕심이라고 하는 것이 들어올 수밖에 없다라는 겁니다.
욕심이 잉태한즉 죄를 낳고, 욕심이 죄를 만든다라는 이야기죠. 그리고 그 죄가 장성한즉 사망에 이르니라. 죄는요, 그렇게 우리의 참 생명의 주인 되시는 하나님과의 관계를 단절시켜 버리고 마는 겁니다. 하나님과의 관계가 단절이 되는 거예요. 예배가 망가지는 거죠. 똑같은 이야기입니다. 그러므로 주님의 제자된 우리 모든 성도님들은 세상 그 어떤 것보다도 나에게는, 세상 그 어떤 것보다도 주님과의 관계가 중요한 것임을 알아서 예배, 그리고 우리 성도님들의 하나님께서 주인 되시는 예배자의 삶을 건강하고 은혜롭게 만들고 순종하고 따라갈 수 있는 우리 모든 성도님들이 될 수 있기를 간절히 소망합니다. 왜냐하면 거기에 참 생명이 있어요. 거기에 참 능력이 있고 거기에 참 응답이 있기 때문입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 오늘날도 우리 안에 있는 그 어두움의 그림자, 죄의 그림자를 오늘도 이렇게 내 인생 가운데서 물러내고, 오늘 우리가 함께 본 이 본문의 말씀과도 같이 하나님을 영화롭게 높여드리고 또 하나님을 기뻐하시는 자녀의 삶을, 그러한 예배자의 삶을 살아갈 수가 있겠습니까? 이 아침 시간 감사로 감사를 이라는 제목으로 나누는 말씀을 통해서 주님 받으시기 합당한 예배, 그리고 주님께서 기뻐하시는 우리 모든 성도님들의 예배가 회복되어질 수 있는 오늘 추수감사 주일 예배가 될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다. 우리 성도님들도 잘 알고 계신 것과 같이 추수감사절입니다. 추수감사절은요, 영국에서 신앙의 자유를 위해서 미국으로 건너온 청교도들, 이 퓨리탄들에서부터 시작이 되었습니다. 1620년 11월이었어요. 겨울이었습니다. 그 추운 날에 미국 동부 매사추세츠에 도착한 사람들은요, 그 힘들고 어렵게 그 배를 타고 건너오지 않았겠습니까? 그 겨울에, 그것보다 더 혹독한 겨울의 어려움을 보냈어야만 했습니다. 11월에 미국 동부에 도착하게 되었어요. 얼마나 추웠겠습니까? 먹을 것이라고 있었겠습니까? 잠잘 곳이라고 마땅한 자리가 있었겠습니까? 그 열악한 상황 속에서도 매서운 추위를 견디고 겨울을 이겨내다 보니까 그 다음 해가 되었을 때 그 가운데서 절반이 사망하게 되게 됩니다. 그럼에도 불구하고 포기하지 않습니다. 인디언 원주민들이 몇 개 가져다 주는 그 씨앗 있지 않습니까? 그것을 땅에다 심게 되었고, 그 힘들고 모진 시간을 통해서 작지만 감사하고 감격할 수 있는 기쁨의 수확을 거둬서 하나님 앞에 감사의 예배를 드릴 수가 있었다고 하죠. 그것이 바로 추수감사절이 되게 되는 겁니다. 이후에는 미국의 초대 대통령인 워싱턴에 의해 가지고 미국 국경일로 지정되기도 하였습니다. 그래서 바로 이와 같은 이유 때문에 미국이라고 하는 그 한 나라에 굉장히 초점이 맞추어져 있는 이 추수감사절이고 추수감사주일이지 않습니까? 그래서 여기에 대해서 굉장히 불편하게 생각하는 사람들이 많이 있는 것도 사실입니다. 틀린 말은 아니죠. 그럼에도 불구하고 예수님을 나의 주님으로 믿어 주님 함께 동행하는 예수님의 제자된 우리 모든 성도님들은 하나님의 은혜를 깊고 넓고 또 높게 감사할 수 있는 특별한 감사 주일을 정해서 주님 앞에 감사의 예배를 드리는 것은 구약과 신약 이 성경의 말씀을 뛰어넘어서 굉장히 성경적이고 또한 흔들림 없는 감사의 믿음 가운데 설 수 있는 우리 모든 성도님들의 건강한 신앙생활로 이끌어갈 수 있는 중요한 방법이 되고 도구가 될 수 있는 것이 바로 추수감사 주일이 되는 것입니다. 그러므로 오늘을 살아가는 우리 모든 믿는 자들, 우리 성도님들 가운데서는 추수감사 주일의 그 날짜와도 같은 그 비본질적인 것이 아니라
오늘 본문의 말씀이 거듭해서 증거하고 있죠. 왜? 감사라는 것이 하나님을 영화롭게 올려드릴 수 있는 방법이 되는 것이고, 왜 감사가 하나님께서 기뻐 받으시는 예배가 될 수 있는지를, 여기에 대한 질문에 우리 성도님들이 초점을 맞출 수 있기를 원합니다. 그것이 바로 말씀의 본질이에요. 그래서 성도님들에게 한번 여쭤보기를 원합니다. 하나님의 말씀은요, 왜 우리에게, 우리 성도님들 가운데에서 감사의 제사, 감사의 예배를 드릴 것을 우리 가운데서 도전을 하고 있는 것이겠습니까? 먼저 하나님은요, 우리의 중심의 제사를 기쁘게 받으시기 때문입니다. 하나님은 주님 앞에서는 예배자의 중심의 예배를 하나님께서는 기쁘게 받으시는 겁니다. 창세기 4장 4절 말씀입니다. 말씀을 제가 한번 보겠습니다. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 제물은 받으셨으나 라고 말씀이 나옵니다. 그리고 이 창세기에 나오는 이 말씀을 히브리서 11장에서 다음과 같이 해석을 하는데요. 제가 다시 보겠습니다. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증언하심이라. 그가 죽었으나 그 믿음으로써 지금도 말하느니라. 자, 중심으로, 곧 마음의 중심입니다. 우리 삶의 중심이에요. 우리 마음의 중심으로 하나님 앞에 예배를 드린다라고 하는 말은 우리가 습관적으로 또 우리가 형식적으로 드리는 예배가 마음의, 그리고 우리 중심의 예배를 이야기하는 것이 아닙니다. 남들이 하니까 나도 따라가서 예배 드리고, 내 가족이 예배 드리니까 나도 따라가서 예배 드리고, 지난주에도 예배 드렸으니까 오늘도 예배 드리고, 그런 게 마음의 예배가 아니라는 거예요. 그런 게 중심의 예배가 아니라는 거예요. 오히려 지금 내가 드리고 있는 이 예배가 하나님께서 나에게, 우리 성도님들에게 우리를 창조하신 목적이 바로 예배를 위하여서 하나님께서는 나를 부르셨다, 나를 만드셨다, 나를 하나님의 자녀로 삼으셨다라는 그 사실을, 내 인생의 창조 목적인 것을 분명히 깨달아서 오늘 우리 성도님들 드리고 있는 이 예배는요, 여러분들이 살아가는 그 남은 시간 가운데에서 가장 처음으로 드리는 예배입니다. 내 남은 시간 가운데서 가장 처음으로 드리는 예배가 바로 오늘 우리 성도님들과 제가 드리고 있는 바로 이 예배예요. 이 예배를 하나님께서 감사함으로 받으시는 예배가 되도록 올려드려서 정말 하나님 마음에 기쁨이 넘치는 예배, 하나님을 영화롭게 하는 예배, 하나님을 기쁘시게 하는 예배는 바로 우리 성도님들의 중심의 예배, 감사의 예배로 드릴 수가 있다는 겁니다. 그러기에 히브리서 말씀은 아벨의 제사를 다음과 같이 이야기를 하고 있는 것은 아니겠습니까? 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로, 감사함으로 아벨은 하나님 기뻐하시는 중심의 예배를 드림으로 그가 하나님께서 의로운 자라 하시는 그러한 증거를 받을 수가 있었으니 감사함입니다. 오늘도 내 삶의 참 목적인 예배를 드릴 수 있도록 인도하신 주님 앞에 감사함으로 드리는 우리 성도님들의 중심의 예배, 어떻게 하나님께서 기쁘게 받지 않을 수가 있겠습니까? 요한계시록 2장 가서 말씀을 보시면은 소아시아 7교회가 나오죠. 그 7교회들 가운데서 주님 말씀을 주시는, 편지를 주시는 그러한 장면이 나오는데 그 중에 에베소 교회가 있습니다.
성도님들, 우리가 지난번에도 신약 성경 일독을 우리가 마쳤죠. 이 말씀을 보신 분들, 기억하시는 분들 계시리라 생각합니다. 이 에베소 교회는요, 사도 바울과 함께 이 세상 끝까지 복음 증거하는 일에 그 누구보다도 가장 앞장서서 헌신하는 일로 사역했던 교회가 바로 이 에베소 교회입니다. 복음을 위해서는요, 내가 힘들고 내가 어렵다고 하더라도 그 시간을 기쁨으로 묵묵히 참고 견디며 섬겨낸 교회가 바로 에베소 교회예요. 그 사역의 모양만으로 볼 때는 다른 모든 교회들 가운데서 이렇게 사역을 해야 되는 거야 라는 그 본이 될 만한 주님 붙드시는 참 귀한 교회입니다. 그런데요, 그런 복음에 불타오르는 에베소 교회를 향한 주님 주시는 말씀이 어떤 말씀이신지 아시죠? 정말 안타깝게도 어느 순간에서부턴가 이 에베소 교회 그리고 에베소 성도들이 예수님을 만났던 첫사랑을 잃어버리고 그들이 몸부림쳐서 하나님 앞에 사역을 하고 있다라는 책망을 받게 되는 겁니다. 예수님의 첫사랑이 있어야 되는 자리예요. 예수님의 사랑과 예수님의 마음이 가지고 사역해야 되는 바로 그 자리에 예수님의 첫사랑을 잃어버리게 되니까 하나님이 무너진 자리에 뭐가 들어온다고 했죠? 세상의 방법과 사람의 욕심은 자연스럽게 들어올 수밖에 없어요. 사람의 열심이 들어오고 사람의 능력이 들어오고 사람의 노력을 가져다 놓고는 온통 나의 열심으로만 신앙생활을 하고 있었던 겁니다. 바로 그러한 모습을 주님께서도 가슴 아파하시면서 에베소 교회와 에베소 성도들에게 첫사랑을 회복할 것을 그렇게 책망하고 도전의 말씀을 주셨던 겁니다. 그 동일한 말씀으로 이 시간 우리 성도님들과 함께 말씀의 은혜를 나누기를 원합니다. 지금 드리는 우리 성도님들의 예배, 오늘 주님의 전에 예배하시기 위해서 이 시간 주님의 전에 나오셨습니다. 주님의 전에서 이 시간 예배하고 있는 우리 모든 성도님들의 예배, 여러분들의 예배, 나의 예배는 하나님을 영화롭게 해드리고 하나님을 기쁘시게 해드리기 위한 하나님 주인 되시는 예배에 초점을 맞춰서 진실하고 성실하며 감사함으로 예배를 드리고 있으십니까? 그렇지 않으면 예수님의 사랑, 예수님의 마음 자리해야 되는 바로 그 자리에 그거 말고 나의 열심, 나의 기쁨을 가져다 놓고서는 나의 기준을 가져다 놓고서는 저 사람은 저렇게 신앙생활을 해서는 안 돼. 저 사람은 말을 저렇게 해서는 안 돼. 저 사람은 행동을 저렇게 해서는 안 돼. 내 기준을 가져다 놓고는 사람들을 평가하고 심지어는 또 때로는 하나님의 말씀도 가지고 와서 저울질해 가면서 내가 원하는 말씀이면 순종하고 내가 따르기 싫은 말씀이면 들은 척도 하지 않는 그런 예배, 그런 예배자의 삶, 그런 우리 성도님들의 사역을 해가고 있으십니까? 하나님과의 관계가 무너지게 되면은 그 자리에는 반드시 필연적입니다. 이거는 순서입니다. 하나님과의 관계, 내가 예배가 무너져 버리게 되면은 그 자리에는 여지없이 세상의 방법과 사람의 욕심, 세상의 기준이 우리의 마음을 사로잡을 수밖에 없다라는 것을 분명히 기억하셔서 마음의 중심으로, 마음의 감사함으로 내 가장 소중한 자리 가운데서 주님을 모시고 주님을 의지하면서 드리는 예배 가운데 하나님 하늘문 여시고 기름 부어주시는 놀라운 은혜가 시간도 예배하는 우리 모든 성도님들 가운데서 주님 주시는 놀라운 은혜가 임할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 소원합니다. 먼저는 우리가 무엇을 보았습니까? 하나님께서 받으시는 예배, 하나님께서 우리의 중심의 예배, 우리의 감사의 예배를 하나님께서 기쁘게 받으시기 때문에 우리가 감사의 예배를 드려야 한다 라고 하는 것을 보았습니다. 조금 전 실험에서도 보지 않았습니까? 여기에서도
우리에게 참 생명과 참 은혜의 길을 열어주신 하나님의 귀한 인도하심에 진실과 정직으로 드리는 우리 중심의 예배, 우리의 감사의 예배를 하나님께서는 기쁘게 받으시고, 오히려 그것은요, 하나님 앞에 영광이 되지만은 우리 성도님들 가운데서 주님과 교통할 수 있는 은혜의 기쁨을 누리고 살아가실 수가 있으실 겁니다. 자, 그리고 두 번째입니다. 주님 앞에 우리가 감사의 예배, 감사의 제사를 드려야 되는 이유는 하나님께서 우리의 감사의 열매를 하나님께서 기뻐하신다는 거예요. 하나님께서 우리 예배자의 감사의 열매를 기뻐하시기 때문에 우리가 감사의 예배를 드려야 된다는 겁니다. 오늘 본문의 23절이에요. 제가 다시 한번 보겠습니다. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 하나님의 말씀은 세상 그 어떠한 멋있는 숫 양을 가지고 주님 앞에 드리는 제사보다도 우리 성도님들의 감사의 예배입니다. 우리 성도님들의 중심의 예배를 하나님께서는 그 예배를 기쁘게 받으시고, 또 그 감사함을 놓지 않고 주님 앞에 서는 자에게 하나님 구원의 은혜를 그에게 반드시 허락하신다 라는 하나님 놀라우신 은혜의 말씀을 우리 성도님들에게 도전을 하고 있는 겁니다. 저는 이 시간 예배하는 우리 모든 성도님들 가운데서, 여러분들의 예배의 중심 가운데, 여러분들의 예배의 자리 가운데서 하나님의 하나님 되심을 인정하고 주님 붙들고 감사함으로 예배하는 우리 모든 성도님들 되기를 간절히 소망합니다. 바로 그때요, 하나님의 하나님 되심을 내가 인정하고 그 앞에 순종하는 우리 성도님들 예배 가운데서 하늘문 여시고, 우리 성도님들의 그 주님밖에 없다라고 하는 그 가난한 심령 위에, 여러분들의 가정 위에, 여러분들의 풀리지 않는 인생의 문제와 간절한 눈물의 기도의 제목 가운데서 하나님 허락해 주시는 감사가 감사로 이어지는 거예요. 하나님 허락해 주시는 놀라운 감사의 열매가 맺어지는 귀한 역사가 함께하기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 자, 말씀을 이제 맺습니다. 믿는 자의 인생에서도 하나님의 하나님 되심에 그 무너지는 자리, 바로 그 자리에는 반드시 세상 그리고 사람이 들어올 수밖에 없습니다 라는 말씀을 나누었습니다. 그렇게 하나님과의 관계, 그렇게 하나님과의 관계, 이 예배가 무너지는 것이 죄라고 했습니다. 그래서 우리 삶에서도 이 죄의 그림자를 하루빨리 밀어내고 하나님 앞에 영화롭고 영광을 돌리고 하나님 기쁘게 해드리는 길을 찾아야 되는데, 바로 그게 다른 게 아니다. 믿는 자의 삶 가운데서 주님을 향한 감사함이 끊이지 않는 것이 하나님 앞에 드릴 수 있는 영화로운 감사의 예배자의 삶이 되는 것이다 라고 말씀은 증거하고 있습니다. 그렇다면 우리 성도님들, 오늘 주시는 말씀과도 같이 내가 내 인생을 이렇게 뒤돌아볼 때 여러분들은 늘 끊임없이 쉬지 않고 범사에 감사하시는 그러한 자녀의 삶을 살아가고 있으십니까? 쉽지는 않습니다. 때로는 이 세상 그리고 사람의 두려움, 이 걱정이라고 하는 것이 때로는 우리 마음에 유혹하고 또 고민과 좌절로 우리를 누를 때가 있지요. 그러나 우리가 그 어떠한 순간에서도 감사할 수 있는 것은 주님께서 우리의 주인이 되어 주시사 나의 죄 문제를 이렇게까지 깨끗하게 전부 다 해결해 주셨으며 참 생명, 참 능력의 길로 인도하셨을 뿐만 아니라 그 하나님께서는 지금도 우리 성도님들의 심령 가운데서 함께 계셔서 나를 위하여서 기도하고 계시면서 불꽃과 같은 눈동자로 우리의 성도님들의 발걸음을 가장 선한 것으로, 가장 좋은 것으로, 가장 은혜되는 것으로 인도하신다 약속의 말씀을 주셨기 때문에 우리 모든 성도님들은 어느 순간에서도 넘어지지 않고 우리는 감사한 삶을 살아갈 수가 있다라는 겁니다. 자, 이제 우리 성도님들에게 다시 여쭙습니다. 우리 성도님들은 이제 늘 감사하실 수 있는 그러한 자녀의 삶, 감사의 예배, 감사의 예배자의 삶을 살아가실 수가 있으시겠습니까? 아멘.
바라기는 주님 베푸신 그 귀한 은혜, 주님 베푸신 그 사랑을 기억하여서 특별히 오늘 추수감사주일을 우리가 맞게 되고 예배를 드리게 됩니다. 오늘도 감사의 예배, 그리고 우리 모든 성도님들 감사의 예배자의 삶이 꺾이지 않고 한순간도 빠짐없이 주님 앞에 순종하며 감사하며 살아가시는 우리 모든 성도님들 가운데에서 감사로 감사를, 우리 성도님들의 감사로 더 풍성한 감사의 제목을 허락하시는 하나님 놀라운 은혜가 우리 성도님들의 삶의 방법이 되고 지혜가 되고 간증으로 주님 찬양할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 다 함께 기도드리겠습니다.